میں نے غلط دوائی کھلا کر اپنی بیمار ساس کو مار دیا۔ پچھلے 5 سال سے اس کی خدمت کر کر کے تھک گئی تھی، مگر ساس کے فوت ہوتے ہی شوہر مجھ سے محبت کرنے لگا، میری ہر خواہش پوری کرتا۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے ساس کا پرانا صندوق کھولا تو اس میں سونے کے قیمتی زیورات دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، مگر زیورات کے ساتھ ایک گڑیا پڑی تھی جس پر سوئیاں لگی تھی اور وہ میری ہم شکل تھی۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا، جسے کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری ساس پچھلے کئی سال سے بیمار تھی۔ ساس کی فالش شدہ چارپائی اور بدبودار کمرے سے میرا دم گھٹتا تھا۔ میرا شوہر غریب تھا مگر شریف انسان تھا۔ میں دن رات ساس کی صفائی اور اس کی خدمت میں لگی رہتی، کیونکہ شوہر نے سختی سے تاکید کی ہوئی تھی۔ میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتی تو میری شامت آ جاتی۔ صبح ہوتے ہی میں ساس کے بستر کی صفائی کرتی، ان کا کمرہ صاف کرتی اور پھر انہیں نہلاتی۔ شوہر صبح سویرے کسی مزدوری کے لیے نکل جاتا اور رات کو تھکا ہارا واپس آتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک تھکن مگر اس کے ساتھ ایک نرمی ضرور ہوتی تھی۔ وہ کم گو تھا مگر مجھے کبھی بے عزت نہیں کیا، کبھی غصے میں آواز بلند نہیں کی۔ یہی ایک بات تھی جو مجھے سنبھالے رکھتی تھی۔ ایک دن میں بہت بیمار ہو گئی، تیز بخار، جسم میں کپ کپی اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر اس دن بھی میں نے ساس کا بستر صاف کیا، کھانا گرم کیا اور رات کو شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ آیا تو میری حالت دیکھ کر چونک گیا۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں فکر دیکھی تھی۔ اس نے مجھے پانی پلایا، دوا لایا اور اپنے ہاتھ سے ماتھے پر پٹی رکھی۔ اس لمس میں ایک ایسی اپنائیت تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے میرے قریب بیٹھا رہا۔ وہ رات میرے لیے ایک نئی امید لے کر آئی۔ میں نے سوچا شاید زندگی مکمل نہیں ہوتی، مگر محبت کے کچھ لمحے زندگی کو قابل برداشت بنا دیتے ہیں۔ کبھی جب رات کو سب سو جاتے تو میں چھت کے نیچے کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھتی، ستارے گنتی اور دل میں سوال اٹھتا کہ ان کے جیسا چمکتا نصیب مجھے کیوں نہ ملا، مگر فوراً اپنے دل کو جھڑک دیتی۔ میں جانتی تھی کہ میری آزمائش کسی بڑی حکمت کا حصہ ہے۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ جو عورت صبر کرتی ہے اس کے لیے اللہ بڑی آسانی رکھتا ہے۔ میں نے انہی باتوں کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لیا تھا۔ دن گزرتے گئے، میری خوبصورتی تو ماند پڑ گئی، مگر میری روح میں ایک مضبوطی پیدا ہونے لگی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ شاید میں دنیا کے لیے کم مگر اپنے رب کے نزدیک ایک بڑے مقام پر ہوں۔ شادی کے بعد میں نے خواب تو دیکھے تھے، سوچا تھا شوہر کے ساتھ کسی دن بازار جاؤں گی، چوڑیاں لوں گی، نئی ساڑی بنواؤں گی، بچوں کے کپڑے خریدوں گی، مگر یہاں تو وقت کا پہیہ ہی الٹا گھوم رہا تھا، نہ خوشی، نہ تفریح، نہ سکون۔ جب کبھی پرانے دنوں کی یاد آتی، وہ وقت جب میں اپنی ماں کے ساتھ بازار جایا کرتی تھی یا بہنوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی، تو دل رونے لگتا۔ کبھی خود سے شکوہ کرتی، کبھی خدا سے۔ دل چاہتا تھا کہ بس ایک دن ایسا ہو جس میں صرف میرے لیے کچھ ہو، صرف میرے لیے، نہ کہ ساس کی خدمت یا شوہر کی ضرورت۔ ساس کی طبیعت مسلسل گرتی جا رہی تھی، انہیں بار بار پیشاب لگ جاتا، کبھی رات کو چیخ کر اٹھتی، کبھی درد سے کراتی۔ ان کی چیخیں میرے خوابوں کو چیر دیتی۔ شوہر کی حالت بھی کچھ خاص نہ تھی، وہ جو بھی کماتا وہ سارا گھر کے راشن، دوائیوں اور دیگر ضروریات میں لگ جاتا۔ میں نے کبھی اس سے کچھ مانگا نہیں اور نہ ہی وہ کبھی میرے لیے کچھ لا سکا۔ اس کی نظروں میں شرمندگی ضرور دکھتی تھی، مگر وہ کبھی زبان پر نہیں لاتا۔ اس کی خاموشی میرے لیے تلوار کی طرح تھی۔ وہ خود بھی بے بسی کا شکار تھا، مگر میں جانتی تھی وہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، بس اس کے پاس کچھ تھا نہیں۔ کئی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سوال کیا، کیا میں وہی لڑکی ہوں جو کبھی خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی تھی؟ میری سہیلیاں کہا کرتی تھی کہ تم پر تو نظر ہی نہ پڑے، تم کسی راجکماری جیسی لگتی ہو، مگر آج جب ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر دیکھتی، وہ خوشحال زندگیاں گزار رہی تھیں، ان کے بچے، ان کی گاڑیاں، ان کے بنے سنورے چہرے، یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ جاتی۔ میں نے ان سب کو چھوڑ کر ایک سادہ زندگی کا انتخاب نہیں کیا تھا، یہ میرے والدین نے کیا تھا، اور میں تو صرف ایک فرما بردار بیٹی تھی جس نے والد کی مرضی کو اپنی تقدیر مان لیا تھا۔ اب جب محلے کی عورتیں آتی وہ میری تعریف کی بجائے ترس کھانے لگتی، بیچاری ابھی جوان ہے
मगर हालत देखो, जैसे 40 की हो गई हो। वो अपनी बातों में सच बोलती थी, मगर मुझे लगता जैसे हर जुमला मेरे दिल पर चोट मारता हो। मैं खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती कि शायद अल्लाह मेरे सब्र का सिला किसी और अंदाज में देगा, शायद मेरी आजमाइश ही मेरे दर्जात का सबब बनेगी। मैंने दिल को तसल्ली देने के लिए दुआओं में पनाह ली। अक्सर रातों को जाकर अल्लाह से फरियाद करती कि वो मुझे हिम्मत दे, हौसला दे और शायद कोई और राह निकाल दे। कुछ दिन बाद शोहर के ऑफिस का मालिक किसी जाती काम से हमारे घर आया। मैं हस्बे मामूल सास के कमरे से सफाई करके निकली थी। माथे पर पसीना चमक रहा था, हाथों में झाड़न की लकीर और कपड़ों पर सफाई के धब्बे थे। मेरा दुपट्टा एक तरफ ढलक गया था और मैंने जल्दी से सर ढांपने की कोशिश की, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। जैसे ही वो दरवाजे पर आया और मेरी नजर उससे मिली, वो एक लम्हे को ठटक गया। उसकी आंखों में एक हैरत, एक बेसाख्ता ठहराव आ गया। वो लम्हा जैसे साकित हो गया था। मैंने शर्म से नजरें झुका ली और दिल ही दिल में कोसा कि क्यों आज इतनी लापरवाही से बाहर आ गई। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर, मेरे भीगे बालों पर और शायद मेरी थकी हुई मगर अब भी बाकी खूबसूरती पर ठहर गई थी। मैंने जल्दी से आवाज लगाकर शोहर को पुकारने का बहाना किया, हालांकि मुझे मालूम था वो काम पर गया हुआ है। मैंने कहा, भाई साहब वो अभी घर पर नहीं है, आप चाहें तो अपना पैगाम दे जाएं। मगर वो रुक गया, बोला नहीं। बस वो एक जरूरी कागज देना था। मैं खुद आकर दे देता हूँ शाम में, कोई बात नहीं। मैंने आधे दरवाजे को बंद करके उसके सामने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा बंद किया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी पीठ दरवाजे से लगाकर एक लंबी सांस ली। अंदर का सकूत भी उस वक्त मेरे लिए पुरसकून न था। मेरी सास अपने बिस्तर पर लेटी थी। उनकी सांसों की आवाज मेरे दिल की धड़कन में शामिल हो चुकी थी। मैंने खुद को कोसा कि क्यों इस तरह बेपर्दा आई, मगर ये मेरी गलती नहीं थी। मैं तो सिर्फ घर के कामों में मसरूफ थी। फिर भी दिल किसी अनजाने खौफ से भर गया था। वो निगाहें जैसे रूह तक उतर गई हों, मुझे अंदर से हिला चुकी थी। शाम को जब शोहर आया तो मैंने उसे कुछ न बताया। वो पहले ही थका हारा था। अगर मैं कुछ कहती तो वो परेशान होता। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अगर वो दोबारा आया तो मैं और एहतियात करूंगी। लेकिन मेरे दिल में अब एक वसवसा जन्म ले चुका था। मैं जान गई थी कि वो सिर्फ कागज देने नहीं आया था, और ये भी जान गई थी कि वो पहली बार आया है, मगर आखिरी बार नहीं। अगले दिन सुबह से ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने सास के बिस्तर के साथ झुककर उन्हें साफ कपड़े पहनाए, खाना दिया, और जैसे ही काम खत्म हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने झांक कर देखा, वो ही था। हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर वही खुद एतमादी, जैसे जानता हो कि दरवाजा खुलेगा। मैंने हल्का सा दरवाजा खोला और फासला रखते हुए पूछा, जी क्या काम है? उसने कहा, वो कल कागज देना भूल गया था, वो ही देने आया हूँ। और साथ ही ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई बात छुपा रहा हो। मैंने जल्दी से कहा, आप वो मेरे शोहर को ऑफिस में ही दे दे, वो कल आएंगे, घर में अभी आराम कर रहे हैं। उसने फाइल आगे बढ़ाई, ले लेना, शाम को उन्हें दे दीजिएगा। मैंने जल्दी से फाइल ले ली और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इससे पहले कि दरवाजा बंद होता, उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी, जैसे कुछ महफूज कर रहा हो। मैंने दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाई और सास के पास आकर बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। वो अजनबी अब अजनबी नहीं रहा था, अब वो मेरे सुकून का दुश्मन बन चुका था। वो बार बार बहाने बनाकर आने लगा, कभी कोई फाइल छोड़ने आता, कभी पुरानी रसीद का हवाला देकर दोबारा दरवाजे पर दस्तक देता। मैं हैरान थी कि एक ऑफिस का मालिक इतना मसरूफ शख्स बार बार एक मजदूर के घर आकर ऐसे छोटे मोटे काम क्यों कर रहा है। मेरे दिल में शक का बीज बोया जा चुका था, जो हर बार उसकी आमद पर मजीद तनावर होता जा रहा था। हर बार जब वो आता, उसकी नजरें मेरे वजूद का अहाता करती थी, जैसे वो मुझे समझ चुका हो, जैसे उसकी नजरों में मेरी गुर्बत, थकन और बेबसी की पूरी कहानी लिखी हो। मैं खुद को उसकी नजरों के हसार से निकालने की कोशिश करती, मगर वो नजरें पीछा न छोड़ती। एक दिन दोपहर के वक्त वो अचानक आया। शोहर किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था।
दरवाजे पर उसकी मौजूदगी मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने घबराहट में कहा, अभी शोहर घर पर नहीं है, आप कल आइएगा। लेकिन वो दरवाजे के पास से हटने को तैयार नहीं था। कहने लगा, मुझे आपसे ही बात करनी है, कुछ जाती बात है जो शायद आप समझ सके। मैंने दरवाजा आधा खोला और दिल पर जमी बर्फ जैसी संजीदगी से बोली, आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो मेरे शोहर के सामने कहिए, मैं किसी जाती बात का मुखातिब नहीं बनना चाहती। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेगम साहिबा, आप जैसी औरत का इस झोंपड़ी में क्या काम? महल, जेवर, गाड़ियां, आरामदेह जिंदगी सब मिल सकता है अगर आप मेरे साथ चलें। वो जुमला मेरे कानों में गूंज गया जैसे किसी ने मेरे वजूद पर तमाचा मार दिया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। मेरे लिए वो लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे अपने घर की दहलीज पर जहाँ मैंने अपनी इज्जत का तहफ्फुज किया, वो मकाम अब मेरे लिए शर्मिंदगी की जगह बन गया था। मैंने आंखें झुकाकर कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में ऐसी बात करना आपकी नीयत को जाहिर करता है। उसने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में ये तंगी, ये गुर्बत, ये बदबू नहीं लिखी। तुम जैसी औरतें महलों में राज करती हैं, उनके लिए खादमा होती हैं, ना कि वो खुद किसी की खिदमत गुजार बने। मैंने सख्ती से कहा, जिस औरत ने खुद को अपनी माँ की तरह सास की खिदमत के लिए वक्फ किया हो, उसे तुम्हारे महलों की जरूरत नहीं। इज्जत का मोल जेवर से नहीं लगाया जा सकता। वो थोड़ा चौंका, शायद उसे मेरी इतनी शिद्दत की तवक्का ना थी, मगर उसके चेहरे पर अब भी गुरूर और खुद एतमादी कायम थी। वो जानता था कि वो अमीर है, ताकतवर है और औरतों को खरीद सकता है। मैंने दरवाजे के अंदर जो कुछ थोड़ा सा फल, कुछ फ्रूट, बिस्किट और पानी रखा था, उसकी तरफ इशारा करके कहा, यही हमारे घर की मेहमान नवाजी है। अगर वाकई आपको कोई काम था तो ये लीजिए, वरना वापस चलिए। मैंने अपनी तमामतर शराफत के साथ खुद को मजबूत किया, मगर अंदर से लरज रही थी। उसकी निगाहें, उसका अंदाज, सब कुछ मेरे लिए खौफ बन चुका था। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरी पेशकश खत्म नहीं हुई। ये कहकर वो पलटा और दरवाजे से निकल गया, मगर उसके लफ्ज, उसके कदमों की चाप जैसे दीवारों में नक्श हो गई हो। दरवाजा बंद करने के बाद मैं साकित हो गई। मैं कुछ देर वहीं जमीन पर बैठ गई, मेरे हाथों में पसीना, दिल में तूफान और आंखों में एक अनजानी नमी। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी सास के कदमों के पास बैठ गई। वो खामोश थी, आंखें बंद किए लेटी रहीं। मुझे उनसे कुछ कहना न आया, लेकिन उनके वजूद की खामोशी मेरे लिए एक ढाल थी। मैंने उनके पांव दबाने शुरू किए, शायद उनके पास बैठकर मुझे कुछ सुकून मिल जाए। मैंने दिल ही दिल में कसम खाई कि अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी, चाहे जितनी भी गुर्बत हो, चाहे जितना भी दुख हो। मैं अपनी वफा, अपनी तरबियत और अपनी सच्चाई को कभी मुतजलजल नहीं होने दूंगी। उस रात मेरे शोहर वापस आए तो मैं उनके चेहरे को देखकर कुछ देर सब कुछ भूल गई। उनकी थकन, उनका खलूस और उनकी सादा सी मुस्कुराहट मेरा कुल असासा था। मैंने उनके लिए चुप करके खाना निकाला, पानी दिया और उनकी बातें सुनी। मैंने उस दिन का वाकया नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी इससे कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ घर में एक नया दुख जन्म लेगा। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपने तौर पर उस शैतान से निमटना है, और सबसे पहले मुझे अपने दिल को मजबूत करना था, ताकि उसकी कोई भी पेशकश मेरे अज़म को ना हिला सके। मेरे लिए वो लम्हा जिंदगी की एक बड़ी कठिनाई का आगाज था। एक औरत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश तब होती है जब उसके वकार पर हर्फ आता है। मैंने अपनी तमाम तर इज्जत और वकार के साथ अपने घर के दरो दीवार को बचाने का अहद कर लिया था। मैंने जान लिया था कि कुछ लोग दौलत और ताकत के गम में इंसानों को चीजें समझने लगते हैं और औरत को सबसे कमजोर मखलूक। मगर मैं वो औरत थी जो मोहब्बत और वफादारी के मजबूत किले में बंद थी, जिसे कोई लालच फतह नहीं कर सकता। मैंने नजरें झुकाकर कहा, मैं शादीशुदा औरत हूँ और मेरी वफादारी मेरे शोहर के साथ है। मेरे अल्फाज में लड़खड़ाहट जरूर थी, लेकिन मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं था। उस लम्हे मुझे अपनी माँ की सिखाई हुई बातें याद आईं। औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफा होती है, बेटी कभी उसे खोना मत। मैं जानती थी जिस वक्त मैं ये जुमला कह रही हूँ,
मेरे दिल में कई जज्बात एक साथ गर्दिश कर रहे थे, गुस्सा, खौफ और सबसे बढ़कर वो खालिस मोहब्बत जो मुझे मेरे सादा शोहर से हो चुकी थी। वो शख्स जिसकी जिंदगी में शायद आसाइशें न थी, मगर जिसकी निगाह में एक ऐसी शर्म थी जो आजकल के मर्दों में कम ही नजर आती है। मेरा शोहर गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। वो अपनी कमाई के पैसे मेरे हाथ में रखते हुए कहता, ये तुम्हारे हाथ की बरकत है, जो मैं कमाता हूँ तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। वो छोटे छोटे काम करता, कभी दिन भर मजदूरी, कभी दुकान पर सामान उठाने का काम, लेकिन शाम को जब घर आता तो उसकी आंखों में थकन से ज्यादा सुकून होता था। वो हमेशा मुस्कुराकर दरवाजा खोलता, जैसे दुनिया की सारी मुसीबतें बाहर ही छोड़ाया हो। मैंने उसकी मोहब्बत को कभी लफ्जों में न सुना, लेकिन उसके अंदाज और उसकी हर छोटी कोशिश ने मुझे बता दिया था कि वो मुझसे कितना खलूस रखता है। मुझे याद है, एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, छत से पानी टपकने लगा। शोर ने कपड़ों की मदद से पानी रोका और फिर भीगी छत के नीचे मेरे लिए जगह खुश की, ताकि मैं सुकून से सो सकूं। खुद वो कोने में बैठकर रात गुजार गया। उस लम्हे मैंने सोचा, जिस मर्द के लिए मेरी नींद, मेरा आराम सब कुछ है, उसका साथ कैसे छोड़ दूं? क्या सिर्फ जेवर और गाड़ियों के लिए मैं उस वफादार इंसान को धोखा दे सकती हूँ? मेरे ज़मीर ने फौरन जवाब दिया, नहीं। अमीर शख्स अब खुले आम मुझ पर असर डालने की कोशिश करने लगा। कहता, तुम जैसी औरतें गुर्बत में मुरझा जाती हैं, तुम्हारे जैसी खूबसूरती महलों में राज करती है। वो मेरे सामने मेरे ख्वाबों की एक दुनिया रखता और कहता, बस एक कदम उठाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं जानती थी, मेरी जिंदगी शायद जाहिरी तौर पर ना बदले, मगर मेरे दिल का सुकून खत्म हो जाएगा। वफा की वो छाँव जिसमें मैं अब तक जीती आई थी, वो धूप बनकर मुझे जला देगी। मैंने हर बार उसकी बातों को खामोशी से सुना, नजरें झुकाई और दिल में इस्तगफार पढ़ती रही। मेरे असूल, मेरी तरबियत और सबसे बढ़कर मेरा ज़मीर मुझे रोक रहा था। मैं एक ऐसे घराने से आई थी जहाँ इज्जत सबसे कीमती चीज थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि सच्चाई और वफादारी कभी मत बेचना, चाहे भूख से मरना पड़े, और मैंने इस बात को दिल में हमेशा बिठाया। मेरे शोहर को कभी अंदाजा भी न था कि मैं किन आजमाइशों से गुजर रही हूँ। मैंने उसे कभी ये सब नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी वो टूट जाएगा, उसकी खुददारी उसे अंदर से खा जाएगी अगर वो जान ले कि कोई दूसरा मर्द उसकी बीवी पर निगाह रखता है। मैंने अपनी इस खामोश जंग को अपने दिल तक महदूद रखा। हर दिन, हर लम्हा अपने ज़मीर से सवाल किया और हर बार यही जवाब मिला, तुम जिस रास्ते पर हो वही तुम्हारा फख्र है। रात को जब सास के कमरे से कराहने की आवाज आती और मैं दौड़कर उनके बिस्तर तक जाती, तो मुझे लगता जैसे अल्लाह ने मुझे इसी आजमाइश के लिए चुना है, और शायद मेरी ये खिदमत ही मेरे शोहर के दिल में मेरी कदर बढ़ा रही है। मैंने जिंदगी को किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे हकीकत की धुंधली मगर सच्ची तस्वीर के तौर पर कबूल किया। मेरे लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं था, बल्कि हर वो लम्हा था जो मैंने उस सादा मर्द के साथ गुजारा, जिसने कभी मुझे दुख देने का सोचा तक नहीं। आज मैं ये सब याद करती हूँ तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। उस सादा शोहर के साथ गुजारे गए लम्हे, उसकी खामोश मोहब्बत, उसके हाथों की मेहनत, ये सब कुछ मेरी दौलत है। जो भी लालच मुझे दिया गया वो मेरे ईमान के सामने कमजोर पड़ गया। मैंने अपनी इज्जत को कभी किसी कीमत पर ना बेचने की जो कसम खाई थी, वो मेरे किरदार का हिस्सा बन चुकी थी, और इसी वजह से आज भी मैं इस बंधन में ना सिर्फ कैद बल्कि महफूज हूँ, एक मजबूत, सादा मगर पाकीज़ा रिश्ते में। वो अमीर शख्स अब खुल्लम खुल्ला मुझे लालच देने लगा था। अब वो पर्दे की आड़ में बात नहीं करता था, न ही लफ्जों में एहतियात बरतता था। अब तो जैसे वो समझ चुका था मैं उसकी कमजोरी हूँ, या वो मेरी बेबसी को समझकर मुझे काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक बार कहा, तुम बस हाँ कर दो, मैं तुम्हें इस झोंपड़ी से निकाल कर शहर के बेहतरीन इलाके में एक घर दे दूंगा। मैंने उसकी बात सुनी और नजरें झुका ली। दिल धड़क रहा था, लेकिन मेरी जुबान पर खामोशी की मोहर थी। ऐसे जुमले सुनकर जो औरत कांप ना जाए वो औरत नहीं, पत्थर होती है। मगर मैं वो पत्थर ना थी जिस पर कोई भी वार हो जाए। मैं वो चट्टान बनने की कोशिश कर रही थी जिस पर कोई जख्म अपनी जगह ना बना सके। कभी कभार वो मेरे शोहर के जाने के फौरन बाद हमारे मोहल्ले के कोने में खड़ा नजर आता, जैसे मुझे मौका दे रहा हो कि अगर मैं चाहूँ तो जा सकती हूँ।
میں نے کئی بار اس کی طرف سے نظر چرا کر جلدی سے دروازہ بند کیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر شوہر کو یہ سب معلوم ہو جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ بہت حساس دل کا انسان تھا۔ اس کی غیرت اسے کبھی معاف نہ کرتی کہ کوئی اس کی بیوی کو ایسے دیکھے، ایسے مخاطب کرے، اور میں یہ بوجھ اپنے نازک رشتے پر ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے ہر بات اپنے دل میں رکھتی، ہر خوف کو اندر دفن کرتی اور ہر روز ایک نئی ہمت لے کر اس دروازے سے باہر نکلتی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو میں اپنی پاک دامنی پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں نے سوچا، کیا میری وفاداری اتنی سستی ہے کہ چند زیورات، ایک آرام دہ زندگی یا ایک بڑا گھر مجھے بہکا سکے؟ میں نے اپنی عزت نفس کو کبھی اس کی نظروں کا شکار نہیں بننے دیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے ایک عورت نہیں، ایک خواہش سمجھتا ہے، اور میں اس کی خواہش کا حصہ بن کر اپنے رب کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ شوہر کا چہرہ روز دیکھتی، اس کی سادہ سی محبت، وہ خلوص جو بغیر کہے میرے لیے ہر رات مزدوری کر کے لاتا اور مجھے ہر آزمائش کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت دیتا، اس کے ہاتھوں کا کھدرا پن، اس کی خاموش مسکراہٹ، سب میرے اندر کا شور خاموش کر دیتے۔ میں سوچتی، ایک لمحے کی غلطی سے میں اس محبت کو کھو دوں، ایک لمحے کے لالچ میں اپنی دنیا تباہ کر دوں۔ نہیں، میں نے خود کو ایک بار پھر یقین دلایا، میں کمزور ہو سکتی ہوں لیکن گرتی نہیں، میں جھک سکتی ہوں لیکن بکتی نہیں۔ ایک دن وہ شخص میرے دروازے پر کھڑا تھا، چہرے پر وہی اعتماد، ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا، کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہارا راستہ بدل سکتا ہے، بس ایک بار ہاں کہہ دو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، کوئی جواب دیے بغیر اندر آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ دے گا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے کمرے کی دیوار کو دیکھا، وہاں ایک چھوٹی سی تصویر لگی تھی، میرے نکاح کے دن کی تصویر۔ میرا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں تھا اور دونوں چہروں پر ایک سادہ سی خوشی۔ میں نے اس تصویر کو دیکھا اور خود سے کہا، یہ بندھن، یہ وعدہ، یہ اعتماد، ان سب کا کوئی مول نہیں، کوئی دولت، کوئی زیور یہ سب کچھ نہیں خرید سکتا۔ آزمائشیں ہر قدم پر بڑھ رہی تھیں، لیکن ہر بار میں نے اپنے رب سے ہدایت مانگی، حوصلہ مانگا، اور وہ مجھے دے رہا تھا۔ جب اس امیر شخص نے دیکھا کہ میں اس کے قابو میں نہیں آ رہی تو اس نے میرے شوہر کے روزگار پر وار کیا۔ میرے انکار کو شاید اس نے اپنی توہین سمجھا۔ پہلے شوہر کو آفس میں نظر انداز کیا جانے لگا، پھر معمولی غلطیوں پر ڈانٹ پڑنے لگی۔ شوہر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک ماحول ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ کچھ دن بعد اسے بلایا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اب اس کی خدمت کی ضرورت نہیں۔ وہ خالی ہاتھ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر لوٹا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شرمندگی تھی جو ایک خوددار مرد محسوس کرتا ہے جب اس کے گھر کے چولہے کی آگ بجھنے لگتی ہے۔ مجھے خبر ہوئی تو دل جیسے زمین میں دھنس گیا۔ ہم جو پہلے ہی روزمرہ کے اخراجات کے لیے جتن کرتے تھے، اب مکمل بے یقینی کی کیفیت میں آ گئے تھے۔ گھر کا راشن دن بہ دن کم ہوتا جا رہا تھا، چینی اور آٹا ناپ تول کر استعمال ہونے لگا، بجلی کا بل 2 ماہ سے ادا نہیں ہوا تھا، بجلی کٹنے کا نوٹس آ چکا تھا۔ شام کا کھانا بناتے وقت برتن میں اتنا کم دال بچتی کہ میں اپنی پلیٹ الگ کر لیتی اور شوہر سے کہتی، میرے سر میں درد ہے، بھوک نہیں ہے۔ وہ میرے جھوٹ کو جانتا تھا لیکن کبھی بولتا نہ تھا، بس خاموشی سے نوالا توڑتا رہتا۔ میں سوچتی، اگر میں چلی گئی تو اس ماں کا کیا ہوگا؟ وہ ماں جو اب چل پھر بھی نہیں سکتی، جس کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا ہے، وہ ماں جو کبھی اپنی بیٹی کی محبت کو ترسی ہوگی، اب میرے سہارے جیتی ہے، وہ ماں جو میرے ہاتھوں سے کھانا کھاتی، میرے سہارے سے باتھ روم جاتی، میری گود میں سر رکھ کر سوتی۔ کیسے اس کو چھوڑ سکتی تھی؟ اس کا دکھ میرا دکھ بن چکا تھا اور میں جانتی تھی کہ اگر میں خود کو بچا لوں تو اس کا کیا ہوگا، اسے کون سنبھالے گا، اس کی خدمت کون اپنائے گا؟ یہ سوچ کر میرا قدم وہیں جم جاتا۔ شوہر کی حالت بھی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز جب وہ شام کو آیا تو اس کے چہرے پر غیر معمولی تھکن تھی۔ میں نے پانی دیا تو اس نے چپ چاپ پی لیا، کچھ بولا نہیں۔ رات کو جب سب سو گئے وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکا، نہ آسائش، نہ سکون، نہ حفاظت، تم چاہو تو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، بس اب کچھ نہ کہیے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ آپ کی دی ہوئی عزت، آپ کی محبت ہے، میں کچھ اور نہیں چاہتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہا۔
ہم دونوں نے ایک دوسرے کو صرف دیکھا، کچھ نہ کہا، لیکن اس خاموشی میں جو وعدہ تھا وہ لفظوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے اس لمحے خود سے پھر سے ایک نیا عہد کیا کہ میں کبھی ہار نہیں مانوں گی، چاہے وہ شخص اور کتنی بھی سازشیں کرے۔ میں اپنی وفاداری، اپنی خدمت اور اپنی سچائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ دن گزرتے گئے اور حالات جوں کے توں رہے، مگر اب میری ہمت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے گھر کے کسی کونے میں پرانی چادریں سمیٹ کر سلائی مشین کی جگہ بنائی۔ پرانی مشین تھی ساس کی جوانی کی نشانی، جسے میں نے دوبارہ ٹھیک کروا کے کام شروع کیا۔ محلے کی عورتوں کے کپڑے سینا شروع کیے اور تھوڑا تھوڑا پیسہ آنے لگا۔ وہ شخص اب بھی اپنے حربے آزما رہا تھا، مگر میں اب ایک نئی عورت بن چکی تھی جو جانتی تھی کہ صبر کے ساتھ محنت کی جاتی ہے تو اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ مجھے یقین تھا میرے رب نے اگر مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس کے بعد میرے لیے کوئی راحت بھی لکھی ہوگی۔ بس مجھے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، اپنا سر جھکانا نہیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی ہے۔ یہی میری اصل فتح ہوگی، جس کے آگے ہر سازش، ہر لالچ، ہر تکلیف ہار جائے گی۔ ایک دن جیسے ہی میں نہا کر نکلی، آسمان پر سورج اپنی تمازت کی انتہا پر تھا۔ گرمیاں شدت پر تھیں اور دن کے وقت صحن میں دھوپ کی تیز کرنیں ہر چیز پر بے رحمی سے پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے جیسے ہی ساس کے کمرے کی طرف قدم بڑھایا، ایک عجیب سی خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ وہ عام طور پر کسی نہ کسی بات پر آواز دیتی تھی، کبھی پانی مانگتی، کبھی ہاتھ پکڑ کر کچھ بتاتی تھی، لیکن آج سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے قدم ٹھٹک گئے کہ ان کی چارپائی کمرے سے باہر دھوپ میں کھسکی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر دھوپ کی کرنیں سیدھی پڑ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، مگر ان میں ایک عجیب سا سکون اور خالی پن تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے ایسا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میرے ہاتھ وہیں رک گئے، زبان گنگ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری ساس، جن کی ہر تکلیف، ہر سانس میرے دن کا حصہ بن چکی تھی، اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ عورت جسے میں نے اپنی ماں جیسا مانا، جس کی خدمت کو اپنی تقدیر سمجھا، آج وہ مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور محسوس کیا کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا ہے، جیسے وہ مطمئن ہو کر گئی ہوں، جیسے وہ جانے سے پہلے کچھ کہہ گئی ہوں، مگر زبان سے نہیں، اپنی خاموشی سے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے شوہر کو آواز دی، جو کمرے میں کسی خاموش فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ آیا اور ماں کے چہرے پر نظر پڑی، اس کے قدم بھی رک گئے۔ وہ ماں کے پاس بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ جو ہمیشہ اپنی تکلیف کو اندر رکھتا تھا، آج ماں کے جانے پر ٹوٹ گیا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، کوئی بات نہ کی، بس خاموشی کے سائے ہمارے درمیان سرسراتے رہے۔ جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ جب جنازہ لے جایا گیا تو گھر سونا سونا لگنے لگا۔ وہ چارپائی جس پر وہ برسوں سے لیٹی تھی خالی ہو چکی تھی۔ کمرہ جس میں ان کی آواز، ان کی سانسوں کی گونج رہتی تھی، اب خاموش تھا۔ ہر دیوار، ہر کونا ان کی جدائی کا نوحہ پڑ رہا تھا۔ میں تھکی ہاری چپ چاپ اسی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں آسمان پر ٹکی تھیں۔ سورج اب غروب ہونے لگا تھا۔ وہی سورج جو صبح ان کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا، اب اپنی روشنی کھو رہا تھا، جیسے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ڈھلنے لگا ہو۔ شوہر خاموشی سے میرے برابر آ کر بیٹھا، کچھ نہیں بولا۔ ہم دونوں کی خاموشی میں بہت کچھ تھا، اداسی، دکھ، سکون اور ایک انجانی تسلی۔ میرے ہاتھ خود بخود اس کے ہاتھ میں جا کر رک گئے۔ وہ گرفت جو اس نے دی، اس میں شکر تھا، احساس تھا اور شاید پچھتاوا بھی کہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ زیادہ نہ کر سکا۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہم دونوں نے نہ ایک دوسرے سے کچھ کہا، نہ کوئی وعدہ کیا، بس اس خاموش لمحے میں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ وہ دن میری زندگی کے ان دنوں میں سے ایک تھا جسے میں کبھی بھول نہ پاؤں گی۔ میں نے جس عورت کی خدمت کی، اپنی عبادت مانا تھا، اس کی آخری ہجکی میرے دل کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اللہ نے میرے صبر کا صلہ دے دیا۔ شاید وہ ماں جو برسوں سے بستر پر پڑی تھی، اب آزاد ہو چکی تھی، اور میرے دل میں ایک سکون تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی کوتاہی ہی نہیں کی۔ میں نے اپنا فرض نبھایا اور اس کی آخری سانس تک اس کے ساتھ رہی۔
अब वो चारपाई खाली है, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी दुआएं और उसकी यादें हर कमरे में बिखरी हुई हैं। वो चली गई, मगर अपने साथ बहुत कुछ छोड़ गई। मेरी आंखों में एक दुआ, मेरे दिल में एक यकीन और मेरी जिंदगी में एक ऐसी खामोशी जो कभी शोर नहीं बनेगी, मगर कभी खत्म भी नहीं होगी। जनाजे के बाद जब सब चले गए, मैं उसी चारपाई पर बैठ गई, वही चारपाई जिस पर बरसों तक मेरी सास बेबस पड़ी रही, वही चारपाई जिसकी खिदमत करते करते मेरे हाथों में छाले पड़े, वही चारपाई जिससे कभी मुझे नफरत महसूस हुई और फिर उसी से मुझे उनसियत हो गई। आज वो खाली थी और उसकी खाली जगह मेरे दिल को ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने अंदर से कुछ नोच लिया हो। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने न जाने कितनी बार दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ की, मगर नमी थी कि थमने को ना थी। दिल एक अजीब बोझ से भरा हुआ था, जैसे सदियों की थकन मेरे जिस्म पर उतर आई हो। शोहर खामोशी से अपने कमरे में चला गया था। वो कभी बहुत बातें नहीं करता था और दुख के वक्त तो बिल्कुल ही खामोश हो जाता था। मैंने उसे रोते नहीं देखा, मगर आज उसकी खामोशी एक चीख जैसी थी, जैसे हर लफ्ज, हर आंसू वो अंदर ही अंदर निकल रहा हो। मैं चाहकर भी उसके कमरे के दरवाजे तक ना जा सकी, जैसे मेरे कदमों में ताकत ही ना हो। मैं बस उसी चारपाई पर बैठी रही और आसमान की तरफ देखती रही। आसमान पर बादल आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी और मैं जैसे किसी जवाब की तलाश में थी, कोई निशानी, कोई इशारा कि ये सब क्यों हुआ। थकन ने जिस्म को जकड़ लिया था। कई बरसों से मुसलसल चलते रहना, बगैर रुके, बगैर किसी शिकवे के, वह सब कुछ बर्दाश्त करते जाना, ये सब अब मेरे अंदर का सुकून छीन चुका था। दिल किसी उम्मीद की राह तक रहा था, कोई नई शुरुआत, कोई नई सुबह, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने जिंदगी के उस मकाम पर खुद को मुकम्मल बेबस महसूस किया। न आंखों में रोशनी बची थी, न दिल में कोई अरमान। सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था। मैं थक चुकी थी, हकीकतन थक चुकी थी। मैंने इतना कुछ झेला, इतना कुछ सह लिया, मगर आज जब सब कुछ खाली हो गया था, मैं खुद को संभाल ना सकी। क्या मेरी दुआएं रायगा गई थी? क्या मेरी कुर्बानियां किसी शुमार में नहीं आई? मैंने अपने शोहर, अपनी सास और अपने ज़मीर के लिए जो कुछ भी किया, क्या वो सब बेमायनी हो गया? ये सवाल बार बार मेरे जहन में गूंजने लगे। हर लम्हा एक सवाल बनकर दिल में चुभता, लेकिन फिर दिल ने एक जवाब दिया, क्या तुमने वो सब कुछ किसी सिले के लिए नहीं किया था? तुमने वो सब इसलिए किया था क्योंकि ये तुम्हारा ईमान था, तुम्हारी तरबियत थी और सब्र का फल था। और सब्र का फल देर से जरूर मिलता है, मगर मिलता जरूर है। मैंने हार नहीं मानी, न उस दिन न कभी। मैंने अपने रब से रजू किया, दिल की गहराइयों से दुआ की, सर झुकाकर कहा, या रब तू जानता है कि मैंने कभी तेरा शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। मुझे अब भी हिम्मत दे, मुझे अब भी वो सुकून दे जिसका वादा तूने सब्र करने वालों से किया है। वो दुआ मेरे लबों से नहीं, मेरे दिल से निकली थी, और शायद वही लम्हा था जब मेरे दिल में एक हल्की सी रोशनी झलकी, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, ये खत्म नहीं, ये आगाज है। मेरी निगाह सैन के पुराने दरख्त पर जा ठहरी। वो दरख्त जो बरसों से हमारे घर की खामोशी का गवाह रहा था, आज कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। धूप की रोशनी उसके पत्तों से छनकर जमीन पर अजीब सी झलकरियां डाल रही थी, और उसके पत्तों के दरमियान एक हल्की सी चमक मेरी आंखों से टकरा गई। मैंने पहले तो ये समझा कि शायद कोई परिंदा या शीशा वहां फंस गया हो, लेकिन दिल में कुछ खटका सा महसूस हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई, शाखों को एक तरफ किया तो नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ नजर आया, एक पुरानी मिट्टी से अटी हुई हांडी। मैंने अपने हाथों से मिट्टी साफ की तो हांडी का ढक्कन नजर आया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने सालों में कभी यहाँ कुछ नहीं देखा था। ये हांडी कब रखी गई, किसने रखी, ये सब मेरे लिए एक मामला बन चुका था। तजस्सुस के मारे मैंने फौरन हांडी उठाई और एक महफूज जगह पर आकर बैठ गई। हांडी का वजन मामूली नहीं था, जैसे उसमें वाकई कुछ कीमती छुपा हो। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर सांस ली, फिर ढक्कन आहिस्ता से हटाया। अंदर का मंजर देखकर जैसे मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। हांडी के अंदर चमकते हुए सोने के जेवरात रखे थे, नेकलेस, बालियां, कंगन और कुछ पुराने दौर के सिक्के भी। एक लम्हे के लिए मुझे यकीन न आया। मैंने दोबारा हाथ लगाकर देखा, हर चीज असली थी। दिल की धड़कन जैसे बेकाबू हो चुकी थी। आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब कहाँ से आया, किसने रखा? मेरे जहन में एक ही नाम आया, सास।
वही औरत जिसकी खिदमत मैंने बरसों की थी, जिसकी आखिरी हिचकी मेरे दिल पर नक्श हो चुकी थी, शायद वो खामोशी से मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ गई थी। मैंने फौरन शोहर को आवाज दी। मेरी आवाज में घबराहट भी थी और बेयकीनी भी। वो जल्दी से भागता हुआ आया, मेरे हाथ में हांडी देखकर रुक गया। मैंने उसे कहा, ये देखो, दरख्त के नीचे से निकली है। उसने हांडी के अंदर झांका और उसके चेहरे पर जैसे एक साया सा उतर आया। आंखें नम हो गईं। उसने आहिस्ता से कहा, ये अम्मी के जेवरात हैं। बचपन में अम्मी कहती थी कि उन्होंने अपनी शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सब जमा किया था। उनका ख्वाब था कि जब बहू घर आएगी तो ये सब उसके हाथों में होगा। उसकी आवाज भर आई। शायद उन्हें याद नहीं रहा या शायद वो वक्त का इंतजार करती रही। उसने एक एक जेवर को हाथ में उठाया और जैसे अपनी माँ के लम्स को महसूस कर रहा हो। मैं खामोशी से उसे देखती रही। मुझे लगा जैसे सास की खामोश मोहब्बत, उसकी बेजुबान कुर्बानी आज मेरे सामने एक नेमत बनकर जाहिर हुई है। वो औरत जो कभी अपने जज्बात जाहिर न कर सकी, आज अपनी खामोशी से मुझ पर अपना मान जाहिर कर गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उभरने लगा। ये जेवर सिर्फ सोना नहीं थे, ये मेरे सब्र, मेरी कुर्बानी और मेरी खिदमत का सिला थे। सास ने अपने अंदाज में मुझे इज्जत दी थी, वो इज्जत जो न नजर आती है, न बोलती है, बस महसूस होती है। मैंने हांडी को अपने सीने से लगाया, जैसे अपनी सास के सीने से लग गई हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में शुक्र का रंग था, खुशी की नमी थी। हम दोनों ने फैसला किया कि इन जेवरात को संभाल कर रखेंगे। मैंने शोहर से कहा, हम चाहें तो इन्हें बेचकर अपने हालात बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये अम्मी की आखिरी निशानी है, इनका ख्वाब, उनकी ख्वाहिश, मैं इसे कैसे बेच दूं? उसकी बात ने मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत का एक नया दर खोल दिया। मैंने सर हिलाकर हामी भर ली। इन जेवरात का बोझ नहीं था, बल्कि सुकून था, जैसे माँ की दुआएं छूकर गुजर गई हूँ। सास का वो आखिरी तोहफा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन गया था, ना सिर्फ सोने की सूरत में, बल्कि उस मोहब्बत, उस एतमाद और उस दुआ की सूरत में जो उसके अंदर छुपी हुई थी। मैंने दिल में कहा, माँ जी, आप जहाँ भी हैं मुझे सुन रही होंगी। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बहू से बेटी बना दिया। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत दुगनी हो गई। मेरा दिल पहले से ज्यादा मुतमईन और मेरे इरादे पहले से ज्यादा मजबूत, क्योंकि अब मेरे पास एक खजाना था, सास की खामोश मोहब्बत का खजाना, जो मेरे लिए दुनिया की हर दौलत से कीमती था। हम दोनों ने फैसला किया कि हम खुद अपनी मेहनत से हालात बदलेंगे। हमने जो बरसों बर्दाश्त किया वो अब हमारी ताकत बन चुका था। शोहर ने पुरानी मजदूरी दोबारा शुरू की। सुबह सुबह घर से निकलता और शाम को थका हारा वापस आता। मैंने भी घर में बैठकर दस्तकारी का काम शुरू कर दिया। पहले पहल सिर्फ मोहल्ले की औरतें दुपट्टे के किनारे कड़वाने आती थीं, फिर धीरे धीरे से काम बढ़ने लगा। मैंने पुराने कपड़ों से नए अंदाज के गले, आस्तीने और बच्चों के फ्रॉक बनाने शुरू किए। मेरे हाथों की महारत लोगों को पसंद आने लगी और धीरे धीरे मुझे मुस्तकिल ग्राहक मिलने लगे। हमारी जिंदगी में पहली बार थोड़ी सी रवानी आने लगी थी। अब दिन सिर्फ फाके और दुख में नहीं गुजरते थे, अब उनमें मकसद शामिल हो चुका था। हम दिन रात काम करते, लेकिन दिल मुतमईन रहता, क्योंकि वो सब कुछ हम अपनी इज्जत और मेहनत से हासिल कर रहे थे। शोहर की आंखों में भी अब मायूसी की जगह उम्मीद थी और मैं उसकी हिम्मत की गवाह बन चुकी थी। वो मर्द जिसे कभी दुनिया की निगाह में नाकाम समझा जाता था, अब मेरे लिए सबसे कामयाब इंसान बन चुका था। घर में थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगी। पुराने पर्दे हटाए गए, फर्श पर नई चटाई बिछाई गई और बावर्ची खाने में चमकते हुए बर्तन दिखाई देने लगे। वो घर जो कभी बोझ लगता था, अब मोहब्बत का गहवारा बन गया था। हर कोने में जैसे सास की दुआएं बिखरी हुई थी और उनकी दुआओं ने हमारे सब्र को कबूलियत में बदल दिया था। कमरे के कोने में रखी वो हांडी, जो मिट्टी के आम बर्तन से ज्यादा कुछ ना लगती, अब हमारे लिए सोने से बढ़कर कीमती खजाना थी। हमने उसे एक छोटे से कपड़े से ढांप कर रखा, जैसे माँ की आखिरी मोहब्बत को हिफाजत में ले रखा हो। हम दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई थी, जिसकी बुनियाद सच्चाई, सब्र और कुर्बानी पर थी। वो सच्चाई जिसकी कीमत शुरू में बहुत ज्यादा महसूस हुई, लेकिन अब हमें मालूम था कि यही सच्चाई हमें इज्जत, सुकून और खुशी का असल रास्ता दिखाएगी। वो जेवर जो हमने नहीं बेचे, वो मेहनत जो हमने खुद की, वो सब्र जो हमने दिल से किया, ये सब आज हमारे घर की रौनक बन चुके थे। मैं जान गई थी कि सच्चाई की कीमत वाकई बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका सिला हमेशा
دیر پا پاکیزہ اور عزت دار ہوتا ہے۔ ہم نے ہر لمحہ جو صبر کیا، ہر خواہش جو روکی، وہ سب اللہ نے لوٹا دیا، محبت کے انداز میں، رزق کی روانی میں، اور سب سے بڑھ کر ایک سکون کی صورت میں جو کسی اور راستے سے ممکن نہ تھا۔ وہ ہانڈی جو کبھی مٹی سے ڈھکی ہوئی تھی، آج ہماری روح کا خزانہ بن چکی تھی، اور اس کے اندر چھپی ماں کی دعا ہمارے گھر کی بنیاد بن چکی تھی۔ وقت کے ساتھ حالات نے نرمی اختیار کی، جیسے برسوں کے تھپڑوں کے بعد قدرت نے ہمارے صبر کا صلہ دینا شروع کر دیا ہو۔ شوہر نے اپنی ایمانداری اور مسلسل جد و جہد سے محلے کے ایک نکڑ پر چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اس دکان میں چاہے سامان کم تھا، لیکن خلوص اور محنت کی دولت بے پناہ تھی۔ صبح سویرے وہ دکان کھولتا، خود ہی صفائی کرتا، سامان سجاتا اور گاہکوں سے نرمی سے پیش آتا۔ میں نے بھی سلائی کا کام منظم کر لیا تھا۔ میرا نام اب محلے میں پہچانا جانے لگا تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کے کپڑے، شادی کے جوڑے اور دستکاری کے آرڈر دینے لگیں۔ ہم دونوں دن بھر تھکتے، لیکن رات کو جب چائے کے کپ ہاتھ میں لے کر بیٹھتے تو ایک اطمینان سا دل میں اتر آتا۔ ہم نے جو کچھ کھایا، جو کچھ پہنا، وہ سب ہماری اپنی کمائی کا تھا۔ غربت اب بھی موجود تھی، مگر وہ غربت جو عزت کے ساتھ ہو، وہ دل کو زخمی نہیں کرتی۔ گھر چھوٹا تھا، فرنیچر پرانا تھا، مگر دل کے کمرے کشادہ ہو چکے تھے۔ محبت، احترام اور خودداری ہمارے رشتے کا زیور بن چکے تھے۔ میں اکثر شام کے وقت ہانڈی کی طرف دیکھتی، جو اب بھی کمرے کے کونے میں رکھی تھی۔ اس پر رکھا ہوا سفید دوپٹہ جیسے اب بھی ساس کی دعاؤں کا سایہ ہو۔ وہ ہانڈی ہماری زندگی کا مرکز نہیں، ہماری کہانی کی گواہی تھی۔ اس میں موجود زیورات کو ہم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، بس انہیں محبت سے دیکھا اور دل میں ساس کے لیے دعائیں کی۔ یہ دعائیں ہی تھیں جنہوں نے ہماری محنت کو رنگ دیا، ہمارے قدموں کو راستہ دیا اور ہمارے دلوں کو سکون۔ کبھی جب بازار جاتی تو لوگ تعریف کرتے، کہتے باجی آپ کی سلائی میں بڑی صفائی ہے، یا آپ کی باتوں میں اثر ہے، آپ جیسی عورتیں کم ہوتی ہیں۔ میں مسکرا دیتی، مگر دل میں جانتی تھی کہ ان باتوں کے پیچھے برسوں کا صبر، خاموشی اور اپنے ضمیر سے وفاداری چھپی ہوئی ہے۔ میں نے کبھی آسان راستہ نہیں چنا، کبھی اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کیا، اور آج یہی میرے سر کا تاج ہے۔ مجھے اکثر وہ دن یاد آتا جب وہ امیر شخص مجھے دنیا کی آسائشوں کا لالچ دے رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ جیسے میرے وقار پر وار کر رہے تھے۔ اگر اس دن میں اپنی کمزوری کو اپنی سوچ پر غالب آنے دیتی تو شاید آج ایک بڑے گھر میں ہوتی، مگر ایک ٹوٹے ہوئے ضمیر کے ساتھ۔ میری روح کبھی سکون نہ پاتی۔ آج جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں تھکن ضرور ہے، مگر ان میں عزت کی چمک بھی ہے۔ یہ وہ چمک ہے جو صرف ایک سچائی سے جینے والی عورت کے حصے میں آتی ہے۔ شوہر کے ساتھ میرا رشتہ اب بیوی کا نہیں رہا، اب وہ ساتھی ہے، ہم سفر ہے، میرے صبر کا گواہ ہے۔ وہ کبھی زیادہ نہیں بولتا، مگر اس کی نظروں میں میرا مان نظر آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے کتنی بار خود کو بچایا، ہمارے رشتے کو بچایا، ہماری عزت کو بچایا۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے پر الزام نہیں لگایا، بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ شاید یہی رشتہ تھا جسے آزمائشوں کی بھنور سے گزار کر اللہ نے مزید مضبوط کر دیا۔ اب ہمارے پاس سب کچھ نہیں ہے، مگر جو کچھ ہے وہ ہمارا اپنا ہے۔ ہمارے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، گھر میں برکت ہے اور دلوں میں سکون ہے۔ یہ سب کچھ میں نے صرف صبر، وفا اور حق کو اختیار کر کے حاصل کیا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہی ہے کہ میں نے وہ پیشکش ٹھکرا دی جو شاید کچھ لمحوں کا سکون دے سکتی تھی، مگر ساری زندگی کے لیے میری روح کو زخمی کر دیتی۔ اب میں رات کو سوتے وقت جب رب سے بات کرتی ہوں تو میری دعائیں شکایتوں سے بھرپور نہیں ہوتی، بلکہ شکر سے لبریز ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی، مجھے عزت دی اور میری محنت کو رائیگاں نہ جانے دیا۔ اور دل سے آواز آتی ہے، ہاں، میرا فیصلہ بالکل درست تھا۔ یہ زندگی اگرچہ آسان نہیں رہی، مگر میں نے وہ راستہ چنا جو عزت اور سچائی کا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک ایسا سکون جو نہ بازار میں بکتا ہے، نہ کسی عمارت سے خریدا جا سکتا ہے۔ یہ سکون صرف ان کو ملتا ہے جو آزمائش میں بھی راہ حق سے نہیں ہٹتے۔ آج جب میں اپنے شوہر، بچوں اور اپنے محنت سے سنورے گھر کو دیکھتی ہوں تو میرے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ دل میں ساس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، شوہر کے لیے محبت جاگتی ہے، اور خود کے لیے فخر کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں میری کہانی سادہ ہو سکتی ہے، لیکن میری کامیابی عظیم ہے۔